آپ ہمارے علاقے کے روحانی پیشوا ہیں، یہ حق ہے؟ عارف نے سادہ انداز میں کہا، نہ میں پیشوا ہوں نہ سونا میرا حق ہے، میرے رب کا رزق میرے لیے کافی ہے۔ اس نے وہ سونے کے سکے مسجد کے دروازے پر رکھ دیے اور کہا، یہ ان کے ہیں جو خاموش رہتے ہیں مگر بھوکے سوتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد لوگ اور بھی حیران ہو گئے۔ وہ شخص جو سونے کے محل کا وارث تھا آج بھی سونے سے انکار کر رہا تھا۔ بچیوں کے لیے مدرسہ۔ ایک دن ایک یتیم لڑکی زینب عارف کے پاس آئی۔ اس کی ماں وفات پا چکی تھی اور باپ معذور تھا۔ عارف نے اسے تسلی دی اور پھر اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ دھیرے دھیرے وہاں اور بچیاں آنے لگیں۔ عارف نے عورتوں سے درخواست کی کہ وہ ان بچیوں کو قرآن، ادب اور سلیقہ سکھائیں۔ یوں ایک فقیر کے ہاتھوں پہلا مدرسہ برائے یتیم لڑکیاں قائم ہو گیا، بغیر چندے، بغیر اعلان کے، صرف نیت سے۔ درویش کی دوبارہ جھلک۔ ایک دن مدرسے کے باہر ایک پرانا فقیر کھڑا تھا، وہی درویش جس نے عارف کو پہلی بار پتھر دیا تھا۔ عارف نے اسے پہچان لیا، دوڑ کر اس کے قدم چومے۔ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، اب وقت قریب ہے جہاں تیرا سچ تخت سے ٹکرا جائے گا، تیار رہ۔ عارف کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کیا وقت آ رہا ہے کہ میں پھر اس دنیا کے قریب جاؤں جہاں سے میں نکالا گیا؟ کیا میرا سچ واپس جائے گا محل کی دیواروں میں؟ نور آباد کی سلطنت اب ویسی نہ رہی تھی جیسی بادشاہ نجم الدین کے وقت تھی۔ عارف کے جلا وطن ہونے کے بعد وزیر منصور بیگ نے بادشاہت کو اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ اس نے عوام پر ٹیکس بڑھا دیے، فوج میں اپنے وفادار مقرر کیے اور محل کے در و دیوار پر خوف کی چادر تان دی۔ خاموش بغاوت کی آہٹ۔ پہلے پہل عوام نے برداشت کیا۔ وہ امید رکھتے تھے کہ شاید شہزادہ واپس آئے گا، کوئی انصاف کرے گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ امید بھی ماند پڑنے لگی۔ بازار ویران ہونے لگے۔ دربار کے فیصلے صرف امیروں کے لیے ہوتے، غریبوں کی فریاد کو سنتا کوئی نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے ہمت کی آواز اٹھائی، ان میں سے کئی اور لاپتہ ہو گئے اور کئی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مگر ظلم جتنا بڑھتا ہے، خاموش بغاوت اتنی ہی گہری ہوتی جاتی ہے۔ محل کے اندر پھوٹ، محل کے اندر بھی دراڑیں پڑنے لگیں۔ کچھ پرانے درباری جو کبھی شہزادہ عارف کے وفادار تھے اب اندر ہی اندر منصوبے بنانے لگے۔ انہیں یاد تھا کہ عارف کی سادگی، اس کی عقل اور اس کا انصاف کیسا تھا۔ ایک دن داروغہ خاص قاضی حلیم نے اپنے کمرے میں دو درباریوں کو بلا کر کہا، یہ سلطنت اب کھوکھلی ہو چکی ہے، ہمیں اس کو واپس لانا ہوگا جو اس تخت کا اصل وارث ہے۔ لیکن شہزادہ تو کہیں غائب ہے، دوسرے نے کہا۔ نہیں، میں نے سنا ہے وہ فقیر کے بھیس میں بستیوں میں گھومتا ہے، لوگ اس کی دعاؤں سے شفا پاتے ہیں، وہ مدرسے بناتا ہے، یتیموں کا سہارا ہے۔ وہی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں۔ عوامی شور اور امید۔ الفادیر عام لوگ بھی اب خاموش نہ رہے۔ مدرسوں، مسجدوں اور بازاروں میں یہ سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ کیا تم نے اس فقیر کا نام سنا جو لوگوں کے دکھ سنتا ہے، جو بادشاہ کا بیٹا تھا؟ کہتے ہیں وہی اصل وارث ہے، جس نے سب کچھ چھوڑا مگر سچ نہ چھوڑا۔ رفتہ رفتہ وہ سرگوشیاں نعرے بننے لگیں، واپس لاؤ وہ بادشاہ جس نے چادر اوڑی، تاج نہیں۔ ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے دکھ سنے، نہ کہ وہ جو ہمارے سروں پر حکومت کرے۔ محل میں لرزا۔ منصور بیگ کو یہ خبریں پہنچنے لگیں۔ وہ تیزی سے گھبرا گیا۔ اس نے سپاہیوں کو بستیوں میں بھیجا تاکہ اس فقیر کو تلاش کرے اور فوراً گرفتار کرے، مگر وہ ہر بار ناکام لوٹے۔ یہ شخص نظر نہیں آتا مگر اس کا ذکر ہر در پر ہے۔ یہ فقیر کہاں ہے جو سونے کے تخت کو رد کر کے مٹی میں خوش ہے؟ منصور بیگ نے حکم دیا، جو بھی اس کے بارے میں اطلاع دے گا اسے خزانے سے انعام دیا جائے گا۔ مگر کوئی سامنے نہ آیا، کیونکہ جس نے عارف کو دیکھا تھا اس کے دل میں روشنی جاگ چکی تھی، وہ اسے بیچنے والا نہیں تھا۔ عوام کی تحریک۔ ایک دن نور آباد کی جامع مسجد کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ نہیں، دعائیں، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر ایک ہی صدا لی، ہمیں وہ چاہیے جس نے اللہ سے تجارت کی،
ना कि वो जो लोगों का रिस्क चुराता है। दरबार कांप गया। काजी हलीम ने दारुल खिलाफा में ऐलान किया, हम असल वारिस को वापस बुलाने के लिए वफ्द भेजेंगे। अगर वो आए तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे, अगर ना आया तो हम जानेंगे कि तख्त ने इसे नहीं, इसने तख्त को ठुकरा दिया है। नूराबाद की फिजा अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। दरबार की जकड़ मजबूत थी, मगर दिलों में आरिफ की नरमी, इसकी आजिज़ी, इसके अमल की खुशबू फैल चुकी थी। लोग अब खुद से बोलने लगे थे, हमने इस शख्स को देखा जो हाथ से पानी भरता है और दिलों को लबरेज कर देता है। इसने किसी से कुछ नहीं मांगा, मगर हर किसी को कुछ ना कुछ दे दिया। सल्तनत की हर बस्ती, हर गांव, हर दरख्त के नीचे इसका नाम गूंजने लगा। आरिफ जो लोगों की नजरों से छप गया था, अब दिलों की तलाश बन चुका था। तलाश का आगाज। काजी हलीम जो कभी बादशाह नजम अल-दीन का वफादार मुशीर था, अब हौसला कर चुका था। इसने दरबार के खौफ से आजाद होकर ऐलान किया, हम उसको ढूंढेंगे जो तख्त से बढ़कर रोशनी है। एक वफ्द तैयार किया गया, उलमा, बुजुर्ग, आम लोग और कुछ वो भी जिन्हें कभी आरिफ ने खामोशी से मदद दी थी। उनके हाथों में ना हथियार थे, ना हुकूमती परचम, सिर्फ यादें, दुआएं और सच्चाई का अज़्म। वो बस्तियों, जंगलों, पहाड़ों में निकले और हर दरवाजे पर एक ही सवाल किया, क्या तुमने इस फकीर को देखा है जो बच्चों को तालीम देता, औरतों को इज्जत देता और दिलों को सुकून देता है? अक्सर जवाब आता, हाँ, कुछ महीने पहले वो यहां आया था। इसने मदरसा बनाया, एक कुनवा खुदवाया और चुपचाप चला गया। हमने इसे रोका, मगर इसने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से सफर पर हूं। वो आसमान जैसा था, सबके लिए साया, मगर किसी के काबू में नहीं। इसार नूर। काफिला जहां भी जाता वहां आरिफ के नक्श कदम पाता। एक गांव जहां लड़कियों को पहली बार कुरान पढ़ना नसीब हुआ था। एक बस्ती जहां बीमारों को अपने कंधों पर अलिफाटे कर दवा तक पहुंचाया गया। एक जंगल के किनारे बना हुआ मिट्टी का मदरसा जिस पर लिखा था, इल्म बादशाहत से बड़ा ताज है। ये सब इस शख्स का काम था जिसने कभी खुद को जाहिर न किया, बस काम करके दुआओं की जबान में नाम छोड़ दिया। मुलाकात की आहट। एक दिन काफिला सोहराबपुर के पास पहुंचा, वही गांव जहां आरिफ ने पहली बार जलावतनी की रात गुजारी थी। वहां के बूढ़े फकीर ने उन्हें एक बात कही, अगर तुम वाकई इसे पाना चाहते हो तो इसे तलाश मत करो, इसके लिए बैठ जाओ, खामोशी से दुआ करो। अगर तुम्हारे दिल सच्चे हुए वो खुद आ जाएगा। काफिला खामोश हो गया। अगली सुबह सब लोग मस्जिद के सहन में बैठ गए, हाथ अलिफाटे, दिलों में एक ही दुआ, ए अल्लाह, अगर वो तेरा बंदा है तो इसे हमारी तरफ लुटा दे। हमें ना तख्त चाहिए ना ताज, हमें इसका सच चाहिए। वापसी का पहला मंजर। शाम का वक्त था जब सहन में एक साया दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक छड़ी, कंधों पर सफेद चादर, चेहरा थकन से पर मगर आंखें रोशन। काफिले के सब लोग अलिफाटे खड़े हुए। किसी ने आहिस्ता से कहा, ये वही है। किसी ने आंखें बंद करके कहा, हमने दुआ मांगी, रब ने फकीर भेज दिया। आरिफ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ काजी हलीम के सामने आ गया। क्या तुमने मुझे बुलाया है? तुम्हें वो बुलाया जिसने मुझे चाना। काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें मुआफ कर दो, हमने तुम्हें निकाला था मगर तुमने हमें पनाह दी, सच की पनाह। आरिफ ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मैं किसी से खफा नहीं। अगर रब ने चाहा तो मैं फिर खिदमत के लिए हाजिर हूं, मगर अब मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा, मैं लोगों के दिलों में रहूंगा। जब आरिफ को अवामी काफिले ने वापस बुलाया, इस लम्हे ना नारे थे, ना जुलूस, ना सोने के हाथी, बस खामोशी, एहतराम और दिल की गवाही थी। काफिला इसे लेकर नूराबाद के दरवाजे पर पहुंचा, जहां बरसों पहले इसे रात के अंधेरे में निकाल दिया गया था। मगर आज वही दरवाजे खिले थे, न सिपाही न रोक टोक, सिर्फ आंखें नम थीं और हाथ दुआओं में बुलंद। महल की राह। जब आरिफ महल में दाखिल हुआ तो फर्श उसी तरह चमक रहा था, रोशनदान उसी तरह धूप में चमक रहे थे, मगर तख्त पर एक वीरानी थी, एक बेचैनी, जैसे वो भी अपने असल मालिक का इंतजार कर रहा हो। आरिफ ने दरवाजे पर कदम रखा तो दरबारियों, उलमा और फौजी सरदारों ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया।
इनमें से कई वो थे जो कभी इसकी मुखालफत में खड़े थे। आज उनकी जुबान खामोश थी मगर आंखें शर्मिंदा। मंसूर बेग, जो अब बीमार और ज़ईफ हो चुका था, इसे देखकर कांपने लगा। इसने आगे बढ़कर आरिफ के कदमों में गिरकर कहा, मैंने तुम पर झूठ बोला, तुम्हें निकाला, मगर तुमने मेरे दिल में सच्चाई जगा दी। मुझे मुआफ कर दो। आरिफ ने इसे उठाया और सिर्फ इतना कहा, जब रब मुआफ कर दे तो बंदा कौन होता है मुआफ ना करने वाला। तख्त की पेशकश। दरबार में खामोशी छा गई। काजी हलीम ने कहा, शहजादा आरिफ, सल्तनत तुम्हारी मुंतजिर है। अवाम ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें यह तख्त पेश किया जाता है ताकि तुम इंसाफ, मोहब्बत और रोशनी का निजाम बहाल करो। एक वजीर ने सोने का ताज एक मखमली रुमाल पर रखकर पेश किया। आरिफ ने इस ताज को देखा, देर तक खामोशी से। फिर इसने कहा, मैं वही हूं जो यहां से निकाला गया था। इस वक्त में कुछ और था और अब मैं कुछ और हूं। तख्त का मतलब सिर्फ इख्तियार नहीं बल्कि आजमाइश है, और मैंने वो आजमाइश देखी है जो सोने से नहीं मिट्टी से आती है। सब दम बखुद रह गए। आरिफ आगे बढ़ा, ताज को अपने हाथ में लिया और इसे वापस वजीर की तरफ बढ़ा दिया। इसे किसी और के सर पर रखो। मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अवाम के साथ जमीन पर उनके दिलों में रहने को तैयार हूं। मैं खिदमत करूंगा, फैसले सुनाऊंगा, मदद दूंगा, मगर फकीर की चादर में, ना कि बादशाह की खिलत में। दरबार खामोश हो गया। फिर किसी ने आहिस्ता से कहा, यही तो असल बादशाही है। और फिर पूरा दरबार, सब दरबारी, सब सिपाही, सब उलमा, सब ने मिलकर कहा, अल्लाह अकबर। वही बादशाह जिसने चादर ओढ़ी, ताज नहीं, नई रोशनी। आरिफ ने महल के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान किया, ये सल्तनत सिर्फ मेरी नहीं, हर इस शख्स की है जो सच बोलता है, जो मुआफ करता है, जो बांटता है और जो अपने रब से डरता है। अब न कोई बादशाह होगा, न कोई गुलाम, बस खिदमत गुजार होंगे जो रब के बंदों के लिए काम करेंगे। तारीख अक्सर उन बादशाहों के नाम याद रखती है जो फतूहात लाए, सल्तनतें फैलाईं, सोना इकट्ठा किया, मगर दिलों की तारीख सिर्फ इसे याद रखती है जो रोशनी लाया। शहजादा आरिफ, जिसने बादशाही को ठुकरा कर खिदमत की राह चुनी, अब एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसे बच्चे ओ दादाजी, जवान ओ रहनुमा, औरतें ओ दुआओं वाला और बूढ़े नूर का वारिस ओ कहते थे। नई जिंदगी, नया निजाम। आरिफ ने शहर में अपना बसेरा किसी महल में नहीं बल्कि एक पुरानी खाली मस्जिद के हुजरे में किया। वही पुरानी चादर, वही लकड़ी की छड़ी और वही मामूल। सुबह तहज्जुद, फिर इल्म का हल्का। दिन भर बस्तियों के मसाइल सुनना, काजियों की रहनुमाई करना और बीमारों की तीमारदारी। शाम को मदरसे में बच्चों को अखलाकियात सिखाना और रात को रब के हुजूर तवील सजदे। सल्तनत में पहला हुक्म ये जारी किया गया, हर फैसला इल्म, अदल और मोहब्बत से होगा, ना ताकत, ना ताल्लुक, ना पैसा बोलेगा। आरिफ ने अदालतें खोलीं जहां आम किसान, मजदूर, यतीम औरतें भी आकर अपना मुकदमा पेश कर सकती थीं, और वो मुकदमे सिर्फ दिनों में नहीं घंटों में निपटाई जाते थे। बच्चियों की तालीम और यतीम खाने। आरिफ ने यतीमों के लिए सैकड़ों छोटे मदरसे बनवाए जहां वो न सिर्फ दीन बल्कि हुनर, अदब और जिंदगी का सलीका सीखते। इसने ऐलान किया, इल्म सिर्फ मर्दों का हक नहीं, बच्चियां वो चिराग हैं जो आने वाली नस्लों को जलाती हैं। अगर उन्हें अंधेरे में रखा गया तो पूरी सल्तनत अंधी हो जाएगी। लोगों ने देखा कि एक शख्स जो बादशाह हो सकता था अब यतीम बच्चियों के जूते सीधे कर रहा है, उन्हें कपड़े सिखा रहा है और माँ बाप की कमी पूरी कर रहा है। चादर की अलामत। आरिफ ने कभी ताज नहीं पहना मगर उसकी चादर एक अलामत बन गई। लोग कहते थे, ये चादर इस फकीर की है जिसने तख्त पर बैठने के बजाय हमारे जख्मों पर हाथ रखा। एक दिन शहर के दर्जी ने आरिफ से कहा, अगर अब चाही तो मैं सोने की कढ़ाई वाली चादर बना सकता हूं, शाही तर्ज की। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, नहीं मेरे भाई, मेरी चादर में इन गरीबों की आंखों के आंसू बसे हैं जो मुझसे गिले लगते वक्त से सकते हैं। वो सूना मेरी चादर को छुपा देगा, रोशन नहीं करेगा। आखिरी मुलाकात। सालों गुजर गए। आरिफ बूढ़ा हो गया।
اس کی داڑھی سفید، جسم کمزور مگر دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ایک رات درویش دوبارہ آیا، وہی جو سب سے پہلے عارف کے سامنے درخت کے نیچے آیا تھا۔ عارف مسکرایا، کیا اب وقت آ گیا ہے؟ درویش نے کہا، وقت تو تب آ گیا تھا جب تاو نے تاج چھوڑا تھا، مگر اب سفر مکمل ہوا، اب روشنی کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہیں، مگر تجھے آخری تحفہ دینا باقی ہے۔ درویش نے چادر آتار اور عارف کے کندھوں پر رکھ دی۔ یہ وہ چادر ہے جو نہ کسی بادشاہ نے اوڑی نہ کسی ولی نے چھوئی، یہ ان کے لیے ہے جو زمین پر رہ کر آسمان سے جاری رہیں۔ عارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات اگلی صبح جب مؤذن اذان کے لیے آیا تو دیکھا کہ حجرے میں عارف سجدے میں ہے، مگر اس کی سانس رک چکی ہے۔ وہ اللہ کے حضور لوٹ چکا تھا، اسی حال میں جس حال میں اس نے سب کچھ پایا، سجدہ، چادر اور خاموشی۔ آخری الفاظ، وصیت۔ عارف نے اپنی زندگی کی آخری تحریر میں صرف 3 جملے لکھے تھے، اگر کبھی تخت ملے تو اسے زکوٰۃ سمجھ کر بانٹ دینا، لوگوں کی تکلیف مت تولنا، ان کے آنسو پونچھنا، روشنی وہاں رہتی ہے جہاں چادر خاک آلود ہو مگر دل اجالا ہو۔ کہانی کا اختتام۔ شہزادہ عارف مر گیا مگر نور زندہ ہے، چادر زمین پر رہ گئی مگر اس کی خوشبو آج بھی بستیوں میں ہے، تخت پر کوئی اور بیٹھا مگر لوگ آج بھی کہتے ہیں۔ ایک دن ایک فقیر آیا تھا جس نے ہم سے کچھ نہیں مانگا مگر ہمیں سب کچھ دے گیا۔ نصیب کی راہوں میں جب تاج گر گیا اور چادر اوڑھ لی گئی، ایک ایسی داستان جس میں حکمرانی تخت سے نہیں دل سے کی جاتی ہے۔